Ramo Ramo, Hare Hare. Sister, there we go. Is this? Hey, Shanti, is this Vasudha's mother? No. Это мама Васуди. Вы мама Васуди? Нет? Okay. So first of all, I offer pranams. Gurave Gaura Chandaya Radhikaya Tadani Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Srinandanandanam Bande Radhika Charanadvaya Gopijana Samayukta Brindavana Manohara Pancha Tatpatmakam Krishnam Bhaktarupa Surupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Bhakti Vihina Parada Lakshya Chiptischa Kamadi Taranga Madhya Kripamay Tvam Saranam Prapadya Brinde Namaste Charanaravindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. So first of all, I offer pranams to our Gurudev, Om Vishnu Padre Dandi Swami, Sri Bhaktivedanta Narayan Gosai Maharaj, our Shiksha Gurus Judandi Swami, Sri Gaur Govinda Gosai Maharaj, Bhaktivedanta Madhusudan Gosai Maharaj, all devotees, Hare Krishna. В первую очередь я предлагаю пранаму моему Гурудеву Вишну Патриданти с вами Шри Бхактивинода Нараяна Госвами Махараджи, а также нашим Шикша Гуру Ом Вишну Патриданти с вами Шри Гаур Говинда Госвами Махараджи и Шри Бхактивинода Мадхусудана Госвами Махараджи, а также всем преданным спасибо, что пришли. Igor escaped. Егор уже сбежал. So, okay. At the time of death, everything we have done, we will lose. В момент смерти все, что мы сделали в этой жизни, мы потеряем. Money, husband, children, Мужа, детей, apartment. квартиру. But Но what we did for Krishna, that will never be lost. то, что мы сделали для Кришны, мы никогда не потеряем. This is called Nitya Sukriti. Это называется нитья сукрити. No? Like the bank account of the soul. Это как счет в банке души. That much we heard, Сколько мы послушали, услышали, that much we chanted. сколько мы воспевали. Maybe even we did by accident. Может быть, даже мы сделали это случайно. This is called Agyat Sukriti. Это называется агьята сукрити. That is never lost. Вот это никогда не потеряется. And that gives us, when it becomes mature, it gives us the association of devotees. И когда это становится достаточно зрелым, то это дает нам общение с чистыми преданными. Bhaktistu Bhagavad Bhakta Sangena Padajati Sat Sangha Purvati Pumbi Sukriti Purva Sanchita. Sukriti means good activity. Сукрити означает благая деятельность. Of course, the best activity is that is in connection with Krishna or devotee. Конечно же, лучшая деятельность это та, которая связана с преданными или с Кришной. Even if it's done by accident, it still gives result. Даже если совершаешь ее случайно, она все равно дает результаты. Because every object has a potency. Потому что у каждого объекта есть энергия. A child doesn't know but puts his finger in the fan. Ребенок ничего не знает, но все равно кладет палец в вентилятор. Result will be given. И результат все равно будет. We take medicine, we don't know what's there. Мы принимаем лекарства и не знаем, что там содержится. We take it works. Мы его принимаем, и оно работает. So these are material things. Это все материальные вещи. Fire, Огонь, poison. яд. Maybe someone put poison in my drink, I don't Может know. быть, кто-то подлил яд в мой напиток, я не знаю. But it works. Но он все равно сработает, несмотря на These are material things, but still it works even without our knowledge. это материальные вещи, но они все равно сработают, даже если мы о них не знаем. So Krishna and that which is related to Krishna has more power than that. И вот Кришна и все, что связано с Кришной, обладает еще большей силой. Any contact, even unknowingly, Radhika gives us Sukriti. И любой контакт с этим, даже неосознанно, дает сукрити. What's husband's name? Как еще раз вас зовут? Dennis, right? Millions of girls in Russia. Миллионы девушек в России есть. How you ended up with her?
А как же вы оказались вот с ним рядом, с Радикой? Some arrangement, no? Как-то это было устроено, как-то это случилось. Then you can hear something about И Krishna. тогда вы смогли Some как-то contact. услышать о Кришне. То есть какой-то контакт случился. Like it or not, contact is there. Нравится вам это или нет, но контакт произошел. So, even what to speak of humans, even animals can get benefit. И что вы говорите о людях, даже животные могут получить благо. Many stories are there in the Puranas. И очень много историй об этом в Пуранах. Nowadays, everyone uses electric light, Сегодня мы все используем электрический свет. but before they used lamps, Но раньше они использовали светильники. especially coconut oil, А масляные светильники, особенно кокосовое масло использовали. ghee, Ги sesame. и especially. кунжутное масло. So, in the temple was one rat. И в храме жила одна крыса, мышка. Every night he would come and drink the ghee and the sesame oil. Каждую ночь она приходила и пила ги и кунжутное масло из светильника. So he became huge and fat. И так она очень растолстела. So one night he came to drink the oil. И вот в очередную ночь она пришла спить этого масла. Nighttime they burn lamps before the deities. А по вечерам зажигают светильники перед божествами. So this one lamp was about to go out. И один из светильников был уже переполнен. So the rat went to drink the ghee, so he pushed the ghee wick up. Он уже почти сгорел. И вот эта крыса хотела попить масло, и она засунула туда свою мордочку. And again the lamp caught on fire. И она подтолкнула своей мордочкой вот этот вот фитилек, и он снова зажегся. So the mouse attained the result of offering a lamp to the Supreme Lord. И таким образом эта мышка получила результат предложения фитилька Господу. By that, next life he could get human form. И таким образом в следующей жизни она смогла получить человеческое тело. And the association of the saints. И общение со святыми. Many stories like this. И очень много таких вот историй есть. There was a chicken. Была курица. He lived in the jungle. Она жила в джунглях. One hunter came with many dogs. He shot the chicken с собаками и застрелил курицу. in the wing. Он ее ранил в крыло. The dogs chased him to take his life. А собаки бежали за ней, чтобы забрать ее жизнь. So out of fear, he was running. Из страха эта курица бежала. Chickens can run fast when they're afraid. Курицы могут очень быстро бегать. But his wing was broken. Но у нее было сломано крыло. So he could not run fast. He could only go in circles. И она из-за этого не могла бежать очень быстро, она могла только по кругу бегать. In the middle of that forest was an old temple of Lord Vishnu. И посреди этого леса был один храм Вишну. Был старый храм Вишну. So with the dogs chasing him, the chicken went 3 times around the temple of И по Lord. мере того, как за ней гнались собаки, эта курица обежала храм трижды. This is one service. No? Это тоже один из видов служения. We just heard about 9 ways of serving Krishna. Мы только что слушали о 9 видах преданного служения Кришне. Hearing and chanting. Слушание и воспевание. This is most prominent. Это самое главное из них. But remembering, Но памятование, becoming friend of Krishna, стать другом Кришны, everything we have, offering to him, предлагать ему все, что у нас есть, offering prayers, предлагать молитвы, worship in the temple. поклоняться в храме. Padasevanam means worshipping the feet of Krishna. А падасеванам означает поклоняться стопам Кришны. It also means using your feet in the service of И Krishna. также это означает использовать свои стопы в служении Кришне. Like we've all walked here, more or Например, less. сегодня мы все сюда как-то пришли. So we are walking for Krishna's service. Мы шли сюда ради служения Кришне. It's also one service. И это тоже один из видов служения. Or circumambulating, Или, например, обходить. it's also one service. Обходить храм – это тоже один из видов служения. So the chicken served Krishna Поэтому курица послужила Кришне by accident. случайно. But bhakti has its own power. Но у бхакти есть своя сила. By the power of that, the chicken could take human form А благодаря силе бхакти эта курица обрела человеческое тело and could get и association with смогла saints. общаться со святыми. There's even one story, there was one prostitute. Есть история одна об одной блуднице. She was chewing tobacco. Она жевала табак. They chew tobacco in Russia? В России жуют табак?
In America, India. Но в Америке, в Индии живут. And maybe the mujiks still. Может быть, мужики в деревнях. So it burns the mouth a lot. Это обжигает рот. So people put lime. И поэтому люди добавляют лайм туда. They mix and then they eat. Они смешивают его с табаком и едят. Then it doesn't burn the mouth. Так что это не обжигает рот So полностью. this prostitute would go to the temple to collect customers. И вот эта блудница пошла в храм, чтобы где-то себе собрать клиентов. But she was addicted to chewing tobacco. Но она была очень привязана к табаку. Where can she get lime in the temple? Not possible. Где там в храме достать лайм? Нету. Негде. So now they use cement. Before they would use lime to stick the bricks together. Раньше, сейчас люди используют цемент, а раньше использовали лайм для того, чтобы вместе кирпичи собрать вместе. So with her fingernails, she was scraping lime and like this. И своим ногтем она поскребла немного лайма с этого кирпичика и достала. She died. И умерла. No. And when she went to hell, no, they said, stop. И когда она уже... Yamaraj, when she went to hell for judgment, Yamaraj took out her file. Вот она пристала перед Ямараджем, чтобы отправиться в ад, но Ямарадж посмотрел на ее списки деятельности греховной и сказал: нет, подожди. Good and bad. Many witnesses are there. То есть, что мы не делаем, хорошее или плохое, есть очень много этому свидетелей. So Yamaraj said, oh, no, she has done service to Krishna. И Ямарадж сказал: нет, 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 она сделала служение Кришне. Release her. Освободите ее. Prostitute said, I never did any service. Проститутка сказала: но я никогда никакого служения не делала. No, he said, Он сказал: when you нет, did this, you are cleaning the temple of Lord Vishnu. нет, когда ты подстригла этот кирпич, ты почистила храм Кришны. So these are all stories in the Purana. Все эти истории содержатся в Пуранах. So even if we do by accident, we get such a result. Even an animal or a prostitute gets such a result. То есть даже животное или блудница делает это случайно, оно все равно получает результат. Imagine if someone does in knowledge. И представьте, если кто-то делает это осознанно. Anyway, bhakti has its power. То есть так или иначе, у бхакти есть своя сила. One devotee told me this story. Один преданный рассказал мне историю. He was in America, Он был в California, Америке. and one very beautiful lady gave him an invitation to the temple. Одна очень красивая девушка дала ему приглашение в храм. And the invitation said, love feast. И в этом приглашении, в этом флайере был заголовок «Пир любви». He was thinking like when many people come together and do so. И он подумал, что это такой пир любви, где множество красивых молодых людей собираются вместе и занимаются чем-то приятным. And this lady was very nice. Эта девушка была I knew her. приятной. Я знала ее. After she married and had children, I knew her. После того, как она вышла замуж, у нее родились дети, я ее тоже с ней 20 познакомила. years ago, she died. Но 20 лет назад она умерла. So he went to the temple because he thought bad things, you know. То есть он пришел в храм, потому что думал, что там будет что-то такое развратное. And he was asking the guy, are there many like you? She goes, yes, so many. И он ее спросил: там много таких, как ты? Она такая: да, там много таких. So he went to the temple with bad intentions. То есть он пришел в храм с плохими намерениями. And then they said, love feast will be after the class, right? И они там ему объяснили, что пир любви будет после лекции. So he thought, so he sat in the class, you know, И он остался на лекции and chanting, и воспевал. seeing Krishna И there in он the пел temple, о Кришне в храме. and hearing class. И слушал лекцию. Then afterwards he understood, И oh, so после it's он not like понял, that. что пир любви это что-то другое. So funny story, but Это забавная история. this is called Sukriti. Это называется сукрита. 2 million people live in Novosibirsk. В Новосибирске 2 миллиона людей. How many живет. have come? И сколько пришло сюда? Lena, how many? Ладно, сколько сюда Very пришло? few. Очень мало. Why? Почему? They do not have the qualification. Потому что у них нет квалификации. And that qualification is this life or previous life have done some service to Krishna. А эта квалификация дается потому, что в этой жизни или в прошлой жизни было что-то сделано для Кришны. Then that gives association of И devotees. тогда это дает общение с преданными. And in association of devotees, one can hear about И Krishna. благодаря общению с преданными человек может послушать о Кришне. Right? One can hear the glories of service to Krishna, Он может услышать о величии служения the Кришне, glories of chanting his names, and many о things. величии воспевания святых имен Кришны.
If one is fortunate, by hearing, one will develop faith. Если кто-то удачный в слушании, то он разовьет веру. You know? Faith means I will also do this process. А что значит вера? Вера означает, я тоже буду следовать этому процессу. Right? So first is association with То есть devotees. сначала общение с преданными, Adults, then comes faith. затем приходит вера, Then determination, I will do the activities of devotion. затем приходит решительность, я буду служить преданным, Bhajana kriya. затем баджана крия. By doing devotion, then bad habits, ignorance is given up. Благодаря преданности плохие привычки уходят. It's called anartha-nivritti. Это называется анарта-ниврити. Then comes steadiness Затем приходит in practice, устойчивость в практике. taste, Затем приходит вкус, attachment to Krishna, привязанность к Кришне. bhav, prema. Затем бхава и према. So Rupa Goswami has given these 8 steps. Adol Shraddha Tata Satu Sanganata Nivritti Nishtastata. Like this. 8 steps in Госвами devotion. дал вот эти 8 ступеней. Okay, where are you, Tatiana? Татьяна, а вы на какой ступени? Anyway, if there was no faith, you would not come back. Если бы у вас не было веры, вы бы не вернулись сюда. So faith is coming. То есть какая-то Right. вера все-таки приходит. So, anyway, whatever we do is never lost. То есть что бы мы ни делали на этом пути, оно никогда не утрачивается. No? So, even if some mistake is there, Даже если есть какая-то ошибка, next life devotion will pull you. в следующей жизни преданность вас притянет. Okay? So, I want to tell one story, I don't know, about one devotee, Bilvamango. Хочу рассказать одну историю об одном преданном, которого звали Билваманго. Bilvamango. Very famous. Это очень знаменитая история. In previous life, he was a big guru, В своей предыдущей жизни он был очень знаменитым гуру, but not devotee of Krishna. но не преданным Кришне. This is called Advaitavad. Это течение называлось Адвайтавада. Some people think we are God. Некоторые люди думают, мы есть Господь. I'm God, you're God. Я Бог, Everything's ты God. Бог, все Бог. But if you say Krishna's God, they take objection to that. Но вот если сказать, что Кришна Бог, они сразу начинают возражать. But this is one theory. Это одна из теорий. I will become one with God, I will become Я God. стану This is единым с Mayavada. Богом, я стану Богом. So he had many, many disciples. У него было очень много учеников. He lived in the holy city of Varanasi. И он жил в святом городе Варанаси. Because he had so many disciples, he was always thinking, how can I feed everyone? Из-за того, что у него было очень много учеников, он все время думал, как же их покормить. So he was always going around getting donations of people. Он все время ходил и собирал пожертвования с людей. So he would always go to the king, rich Также он man. ходил к богатым людям, к царю. But one limit is there. No? Но было одно The ограничение. same person come again and again, then the king want to avoid him. No? Если кто-то приходит снова и снова за пожертвованием, то царь хочет его уже избежать. Ну, как бы он уже не хочет ему давать. King denied him donation. И поэтому царь отказал ему в пожертвовании. But the king had a very beautiful daughter Но у царя была очень красивая дочь, and princess. No? принцесса. So she had so many diamonds, gold. У нее было очень много украшений из бриллиантов и золота. So she died. Она умерла. So he was invited to the funeral. Его пригласили на похороны. So normally people are cremated И обычно людей кремируют. because if buried, the soul have so much attachment to this body, high chance can come back as ghost. Потому что если человека похоронить в земле, из-за того, что у души очень сильная привязанность к телу, то вероятность высока, что будет привидение, оно как бы будет привязано к телу. Right, Krishna? Where do ghosts live mostly? Да, Кристина, где живут в основном привидения? Graveyard. На кладбище. Ну да. Я хотела сказать на небе. I wanted to say in the sky. In this house. В этом доме. So, but some people are not cremated, Но некоторых людей не кремируют. especially young girls never married. Especially. В особенности, например, юных девушек, которые ни разу не были Sannyasis. замужем. Sannyasi. Саньяси. So the girl she was buried, Ее похоронили. and she was buried with all her. Ее похоронили со всеми ее украшениями. So Bilvamango went to the funeral, he saw all this. Билвамангала, он был на похоронах и видел все эти украшения.
So nighttime he came up to dig up the body and take Ночью он it. пришел, чтобы выкопать ее и собрать с нее все ожерелья. So he caught the hand of the dead girl to take off the jewelry. The Он rings. схватил мертвую руку девушки, чтобы взять с нее вот эти вот все But украшения. she was a high-class lady. Но она была возвышенная девушка. So the soul was still there. И душа все еще пребывала в теле. So when he touched her hand, she became very angry. Когда он схватил ее за руку, она очень разозлилась. So she cursed him. И она прокляла его. You ask monk, sannyasi, Ты, монах, ты саньяси. why are you touching the hand of a young girl like me? Почему ты хватаешь юную девушку, такую как я? So I curse you, next life you will be a woman hunter. И в следующей жизни я проклинаю тебя, что ты будешь бабником. Babnikam, I know that. Babnikam. Then he also become angry. И он тоже разозлился. You're already dead, why you care if I take this? Ты уже мертвая, почему тебе так важно, что я с тебя что-то снимаю? Means you too much like money Это означает, что ты так жаждешь денег, and so proud of your chastity. и ты так гордишься своей чистотой, своей целомудренностью. So I curse you to become a prostitute. Я тебя проклинаю, ты станешь блудницей, проституткой. So both cursed each other. То есть они друг друга прокляли. So Bilvamangal, he took birth again as a Babnika, Беломангал родился бабником, but in a Brahmin family, high но в family. браманической He was возвышенной also a семье. high-class Он person. тоже был возвышенным. And the poor girl took birth as А prostitute. вот эта бедная девушка родилась блудницей. Right? His name was Bilvamangal. Его стали звать Беломангал, Her name was Chintaman. а ее стали звать Чинтамани. That relation was there from previous И life. вот их отношения, они уже существовали еще с прошлой жизни. So Bilvamangal was in a very religious, aristocratic family. Беломангал происходил из очень религиозной аристократической семьи. But because of karma, Но из-за кармы fell in love with Chintaman. он влюбился в эту Чинтамани. But Chintamani, even though prostitute, was not ordinary lady. Но Чинтамани, и хоть и была блудницей, она была необычной девушкой. Bilvamangal was so attracted to her. Беломангал был так одержим ею. His attraction we cannot understand. Насколько он был ею одержим, мы не можем даже понять. So he not cared about anything in this world except her. Ему вообще ничего не было интересно в этом мире, кроме нее. So on the day of his father's funeral, И в день похорон своего отца he did not even go to the funeral of his father. он даже не сходил туда, на эти похороны. Right? Imagine the позор. Представьте, какой позор. Everyone, right? Even Russia, right? Даже в Australia. России, Son not goes to your father's funeral. This is very bad. если сын reputation. не посетил похороны отца, это очень плохо. Even the alcoholics, they will all criticize such a Даже person. алкоголики будут критиковать такого человека. Yes, you have no character. У него нет никакого бесхарактерности. But Bilvamangal don't care. Но Беломангалу было все равно Family, на свою семью, society, на общество, reputation. на репутацию. He have so much attachment to this girl. Он так привязался к этой девушке. But it's heavy rain, heavy flood. И случился очень сильный дождь, потоп. How to cross the river to go to her house? И как же ему преодолеть реку, чтобы достичь ее дома? You know this story, Yaroslava? Ярослава, знаете эту историю? But the prostitute thing you didn't know, right? Huh? About his last life, you didn't Но know. я думаю, что вы не знали о ее прошлой жизни. How to cross the river? И как же ему пересечь реку? There were some dead bodies there. И в этой реке плавал мертвец, труп. So he took a dead body and went across the river. И он использовал этот труп как плот, чтобы переплыть реку, Like a surfboard. No? как на серфе. No. Вот так вот он переплыл. Means how much attachment he had to them. Это означало, что у него была очень большая We see a dead привязанность. body, oh my God. Когда мы видим труп в реке, у нас такое отвращение. But Bilvamangal not care. Но Беломангалу было все So равно. much attachment. Такая привязанность. Because there was heavy rain, when he knocking on the door, no one can hear. Из-за того, что был сильный дождь, он стучался ей в дверь, но никто не мог его услышать. So he grabbed, there was one snake, he grabbed that snake and pulled himself up. И он увидел, что из забора свисает змея, он ее схватил и подтянулся за нее, как по веревке, No fear. без страха. Then he knocking on her door inside. И начал уже внутри стучаться. And she opened the door. She can understand
by the smell. Она открыла дверь, и она поняла, кто перед ней. And she Потому knows что it's his запах father's был. funeral. She knows. She knew today is his father's funeral. И она знала, что сегодня день похорон его отца. How you came here? И она спросила, как ты сюда And he добрался? told the story. И он рассказал, как добрался. So one thing will attract Krishna is called nishta. Одна вещь очень привлекает Кришну. Это называется ништха. Fixed meditation. Такая вот очень устойчивая, зафиксированная медитация. This is called ananya bhakti. Называется это ананья бхакти. Anya, no one else. То есть ананья, то есть никто другой One не интересен, только один. In Bhagavad Gita, again and again, Krishna mentions this quality. И в Бхагавад-гите Кришна снова и снова упоминает об этом качестве. Ananyas chinta yukto mam yajanu parupasate tesham nitya viyuktanam yogikshemam yaham. Famous verse. Это мне написано. Krishna says, who only thinks of me with one pointed mind. Кришна говорит, что тот, кто постоянно думает только обо мне с таким прицеленным, нацеленным на меня умом, Right, Radhika? Hearing with one pointed attention. да, ради которого слушает прицельно, What he needs, I give. я даю ему то, в чем он нуждается. I carry. Я об этом забочусь. And what he has, I protect. И то, что у него есть, я защищаю. Bilvamangal had one pointedness, И вот у Билвамангала была такая решительность. but in the wrong thing. Но по отношению к неправильным вещам. But still this attracted Krishna. Но все-таки это привлекло Кришну. Maybe Krishna was thinking how much he loved her. Возможно, Кришна подумал, как же он ее любит. If he had the same love for me, how would that be? Если бы он вот так же любил меня, как бы это было? Everyone has love, У всех есть любовь. but we are putting our love in the wrong place. Но мы вкладываем свою любовь в неправильные места. To this world, and then we suffer. Мы вкладываем любовь в этот мир, и поэтому страдаем. No? But that same feeling given to Krishna gives bliss, Но то же happiness. самое чувство, которое, если мы вложим в Кришну, это даст нам блаженство. So Krishna arranged all this. И вот Кришна все это устроил. And Chintamani was high class, remember from last birth. И She was помните, not что ordinary. Чинтамани была не простой блудницей, она была из возвышенной семьи в прошлом. So she chastised Bilvamangal. И она отругала Билвамангала. If you had the same attachment for Krishna that you have for this body, Если бы у тебя была та же самая привязанность к Кришне, которую ты имеешь вот сейчас к этому моему телу, what is this body? No, а что это? Что такое это тело? meat, Это мясо, bones, кости, fat, жир, blood, кровь, mucus, слизь, urine, моча, stool. испражнения. From each of the 9 gates, Из каждого из 9 врат so much horrible stuff is очень много ужасных вещей выходит. but still we are so much foolish. This body will give me happiness. Мы столько глупы, что думаем, что это тело подарит нам счастье. Someone else's body will give me happiness. Или что-то чужое тело подарит нам счастье. So Chintamani spoke like that. Ну, вот так сказал ему Чинтамани. Same attachment you had for this body of mine, if you had the same attachment for Krishna, your life would be perfect. Та привязанность, которую ты испытываешь к моему телу, если бы такую же привязанность ты испытывал к Кришне, то это бы полностью изменило твою жизнь. So because he had practiced spiritual life in previous life, Но он практиковал духовную жизнь в своей прошлой жизни. her words were like a spear. И поэтому ее слова просто пронзили его. And his attachment for Krishna from previous life awoke. Его привязанность к Кришне с предыдущей жизни проснулась. Right, Lena? Далее. Лада. Lada. Лада. Feeling anything when hearing all this? Чувствуете что-нибудь, когда об этом слушаете? We don't know what it is because we can't understand it. Мы не понимаем ничего. Мы не знаем, что это такое, и ничего не можем понять. But something's pulling. Но все равно что-то нас тянет. So Bilvamangal's previous life again awoke. Oh my God, Hare Krishna. I was thinking of you 2-3 days ago. Я думала о вас 2-3 дня назад. But you, And me too, I was Really? thinking about you. where do you live now? Где вы сейчас живете? Я в Новосибирске. Why you not came on the weekend? Почему вы не пришли на выходных? Zach, Майя. Майя, I was working. many years we not saw her, many Да, years. много лет мы вас не видели, много лет. 12, 13 years. 12 или 13. Huh? 2 years ago.
No. Okay, maybe. Может быть. Quickly. Anyway, so Bilvamangal's attachment from previous life that awoke. И вот эта привязанность Билвамангала с прошлой жизни вдруг проснулась. If one has attachment to Krishna, one will have detachment from other things. Если у кого-то есть привязанность к Кришне, то у него будет отреченность от всех остальных вещей. This is natural. Это естественно. Padam Drishtinavate, Krishna says, experiencing a higher taste, he gives up the lower thing. Кришна говорит, что когда ты испытываешь более сильный вкус, ты оставляешь более непривлекательный вкус. Right? Yes. Feel happiness chanting Krishna's name, no more. Если будете испытывать счастье от воспевания имен Кришны, то не будет привязанности к Мальборо. And for that taste, we have to sacrifice something. И ради этого вкуса мы должны чем-то пожертвовать. So this is natural. Attachment to Krishna means you lose taste in other things. This is natural. Естественно, если вы испытываете вкус к Кришне, то не будете испытывать вкус к более низшим вещам. But Bilvamangal's attachment immediately awoken. Но привязанность к Билвамангала, она немедленно проснулась. The words of Chintamani awoken, just transferred his attachment back to Krishna. То есть слова Чинтамани просто перенесли его привязанность обратно к Кришне. There says, Tatodu Sangha Uttrija Satu Sajetu Buddhiman. Bhagavatam says. The saintly persons can cut our attachment with their words. Святые люди могут перерезать нашу, прервать нашу привязанность своими словами. They abuse you. Они ругают нас. Chastise you. Они наказывают нас. Or speak sweetly. Или говорят сладостно. Effect will be you will be detached from things opposed to bhakti. И эффект будет такой, что вы отвернетесь от того, что противоположно бхакти. So Chintamani's words worked on him like a guru. И слова Чинтамани сработали для него как слова гуру. So Bilvamangal, the attachment he just transferred. То есть привязанность Билвамангала просто перенаправилась. Krishna woke in his heart. И Кришна пробудился в его сердце. Immediately he walked away. И немедленно он ушел. Her words are true. Потому что ее слова были правдой. And he said, I will go to Vrindavan. И он сказал, я пойду во Вриндаван. Many people think, why go Vrindavan? Right, Lena? Многие люди думают, зачем ехать во Вриндаван? Да, ладно. Here in Novosibirsk is smetana, Здесь в Новосибирске сметана есть, kvass kapust, квашеная капуста, hot baths. есть горячая вода. The happiness you find here and the happiness you find there is not the same. Но счастье, которое вы найдете здесь, и счастье, которое найдете там, это разные виды счастья. Right? Because Vrindavan is Krishna's own place. Потому что Вриндаван – это собственное место Кришны. So Bilvamangal, I will go Vrindavan. Билвамангала решил, я пойду во Вриндаван. What's her name again? Еще раз скажите ваше имя. When was the last time you went? Когда был последний раз, когда вы ездили во Вриндаван? 2013. That's the last time I saw you. Вот это последний раз, когда я Why not coming? Почему не приезжаете? Many reasons. Not even one good one. Ни одной хорошей. So Bilvamangal, I will go Vrindavan. И вот Билвамангал решил, я пойду во Вриндаван. He left everything and just started walking. Все и просто пошел. So even though we come to devotion, some faults will still be there, right? Даже когда мы приходим к преданности, все равно есть недостатки. Because millions of lifetimes we're in this world, Потому что мы здесь, в этом мире, миллионы лет trying to enjoy this body, пытаемся enjoy this. наслаждаться этим телом. Atmindira prativanchit tada balakam. Desire to satisfy your own senses is called lust. Желание удовлетворить собственные чувства называется вожделением. Krishnindriya prativanchit tada premanam. And the desire to satisfy Krishna is called bhakti or prema. Желание удовлетворить Кришну называется бхакти-йога или према. Completely opposite. И это абсолютно Because we have противоположно. been in this world lifetime after lifetime. Потому что мы были в этом мире жизнь за жизнью. That habit is not so easy thing to break. И вот эти привычки не так-то просто сломать. Gurudev would say, bhakti is the easiest thing. Гурдев говорил, бхакти это самое простое. Just hear about Krishna. Просто слушайте о Кришне. But also the hardest thing. Но это также самое тяжелое. So Bilvamangal, even though he loved Krishna, he wanted to serve Krishna, but fault is there still. То есть у Билвамангала, у него была любовь к Кришне, он хотел служить Кришне, но все-таки были недостатки еще. This is called anatta, Это называется анартха, unwanted things. нежелательные вещи.
So Bilvamango walking to Vrindavan. Вот Билвамангала пошел пешком во Вриндаван. Walking, he came to one village. И вот шел он и пришел в одну деревню. Even today in the villages, ladies bath one place, men bath another И place. даже сегодня в деревнях женщины принимают омовение в одном месте, а мужчины в другом. So all girls were taking bath. И вот все девушки купались. No bikinis, no. Они не в бикини это Ladies were in their cloth. они были в одеждах. So Bilvamango was watching. А Билвамангала смотрела. There was one very beautiful young И lady. среди них была одна очень красивая юная девушка. Of course, the wet cloth was sticking to her И, body. конечно же, мокрая одежда, она показывала все ее формы. And Bilvamango, А Билвамангала смотрела вот так. because he was, what's it called, Rabatnik? Потому что он был бабником. Babnik? That curse was there. И вот это проклятие, оно все еще было с ним. So some Babnik tendency is still there. То есть вот это напряжение, которое проклятие дало, оно все еще было там. He was like this. And he followed her. И он пошел за ним. Because lust is so powerful. Потому что вожделение так сильно. Every day we can read in the newspaper what happens. Каждый день можно читать в газетах, что происходит в мире. Someone's so lusty for money, they steal То есть кто-то такой вожделеющий денег, что он крадет, or например, rob, или or so much lust, they rape. если кто-то, некоторые вожделеющие начинают насиловать. We read every day. So Каждый день мы читаем. lust is so powerful. То есть вожделение очень сильно. So Bilvamango was overwhelmed. И вот Билвамангала, и он преисполнился этого And he вожделения. followed the girl home. И пошел за этой девушкой до дома. She was chaste girl. Она была Married. целомудренная, замужняя женщина. So she went to her husband. И она пришла к своему мужу. One man has followed me from the bathing gut. А какой-то мужчина идет за мной прямо с гата, то есть с места омовения. A sadhu. Один саду. Sadhu means because like renounced. Саду означает отреченный. So the husband was very simple. Ее муж был очень простым. He don't know why he's following, Он не знал, почему он за ней шел. So he said, "Oh, a saintly person has come to our house. Go and ask him immediately, how can we serve you? What do you need?" Ну, раз святой человек пришел в наш дом, пойди и спроси у него, что ему нужно. People believe we cannot see Krishna, but we can see the saints. Люди верят, что мы не можем Кришну увидеть, но мы можем увидеть святых. And the saints have given everything to Krishna, real saint. А настоящие святые, они все отдают Кришне. So by serving them, they're very dear to Krishna. Krishna becomes too much happy. И вот благодаря служению тем, кто очень дорог Кришне, мы можем обрести все. So the lady went and asked, "Oh, Maharaj, Sadhu, Подошла к нему, к Билвамангалу и спросила: «О, Махарадж, о, святой, how can I serve you? как я могу вам What do you послужить? want? Чего вы хотите? Anything you want, we will try to give you." Чего бы вы ни хотели, мы постараемся вам это дать». What was Bilvamango thinking? И о чем думал в это время Билвамангал? Not very wholesome things. Не очень хороших вещей. But her words woke him up. Но ее слова пробудили его. I'm dressed like saintly person, sadhu. Я одет как саду, как святой That's why we человек. wear this cloth, no? Поэтому мы носим эти одежды. So also fear to do bad things. Для того, чтобы был некий страх сделать что-то не так. So, Bilvamango, what I'm doing? Билвамангал протрезвел, он сказал, что I'm dressed like я this. одет вот как святой человек. Again doing babnik И lila. снова я веду себя как бабник. Позор. Это позор. Очень стыдно. Слава Богу. Oh, Krishna, help me. О, Кришна, помоги мне. Shame on me, shame. Стыд и позор. He felt too much shame. Он испытывал большой стыд. Shame is good quality. Стыд, испытывать стыд – это хорошее качество. I did wrong, I did Я сделал improper. неправильно, я сделал нехорошо. These days people don't like stidna. Сегодня людям не нравится стыдиться. But stidna have power. Но у стыда есть сила. He asked the girl, "Give me your hairpins." И он попросил девушку: «Дай мне свои шпильки для волос». Immediately she gave. Она мне тут же отдала. She thought maybe he has a thorn in his foot. И она подумала, может быть, у него заноза где-то в ноге. But he said to the girl, No, "Thorn is okay. not in my foot. Нет, у меня заноза в ноге нет. Thorn is in my heart." У меня заноза в сердце. Again, these eyes have deceived me. Снова и снова мои глаза обманывают меня. Where there's no fire, there's no smoke. Если нет огня, не будет и дыма.
He took out his eyes. И он просто вытащил, пронзил свои глаза. Ready? Готовы? Nareshwari? Нарешвари, Out with готовы? your eyes. This is proof he had reached a high stage of devotion. И вот это доказательство, что он достиг высокой уровня, высокой ступени преданности. This is called bhav. Это называется бхава. If pure love of Krishna, called prema, is like the sun, Если чистую любовь к Кришне можно сравнить с солнцем, then that first ray which melts the heart is called bhav то bhakti. первый луч, который плавит сердце, называется бхава бхакти. Бхава. So many symptoms will be seen in someone who has the stage of bhav. И у человека, который достиг стадии бхавы, можно наблюдать множество признаков. Shanti. Kshanti ante kalatvam virakta mana sunyata asabandha samutkata sadanama ganaruchi ashaktis tadgunakya pritivis tads vasate stale. Like these 9 symptoms will be there. Bhav ankula lakshana. 9 признаков бхавы. If love of Krishna, this first sprout is called bhav, Первый росток према называется бхава. rostok. 9 symptoms we'll see in that devotee. 9 признаков можно будет наблюдать в этом преданном. Kshanti, never disturbed. Кшанти означает, что он никогда не обеспокоен. Many things may be there, but they are not disturbed. Много чего может происходить, но его это не беспокоит. They don't waste a moment of time. Также они не теряют времени. Virak, detached. И также они отречены. They never demand respect. Они никогда не требуют уважения к себе. Asabandha, always hopeful Krishna will give mercy. И они всегда надеются, I will что see Кришна, Krishna. а что они увидят Кришну, и Кришна дарует им милость. Samutkanta, always enthusiastic. Они всегда преисполнены энтузиазмом. Ashaktistad gunakya, so much attached to chanting Krishna's Они names. привязаны к воспеванию имен Кришны. They're very much attached to the places where Krishna lived, or the Krishna Они did очень his привязаны activities. к месту рождения Кришны и к месту, где Кришна совершал свои действия. Ananda Mai, 13 years now going to Vrindavan is not good symptom. 13 лет мы ездили на Вриндаван. Vrindavan very dear to the devotees. Вриндаван очень дорог преданным. So, Bihumangal had reached that stage, Мангала достиг этой стадии. but still some defect Но was there. все-таки был в нем небольшой дефект. But immediately he took out his eyes, И немедленно он вытащил свой and he глаз. could not tolerate that defect. Но он не мог терпеть этот дефект. Этот Okay, недостаток. Nareshwari, take out your eyes. Ready? Нарежь, что готовы проколоть себе глазом? We cannot do. Мы не можем так But сделать. Bihumangal did. Но Мангала сделал. This is это. one proof he'd reached that stage. Это одно из доказательств, что он достиг этой стадии. Therefore, sometimes even a high-class devotee may misbehave, or Это означает, что даже возвышенные преданные могут вести себя неправильно, like Bihumangal, как Мангала. but don't criticize. Но не критикуйте их. It's some temporary defect. Это просто временный дефект. He goes off course, but immediately he puts himself back on. Он ошибается, но немедленно поправляет себя и встает на правильный путь. In Bhagavad Gita, Krishna warns. В Бхагавад-гите Кришна предупреждает. And what is it? Sadhu eva himantavya samyak vyavastihisa. Krishna says, Кришна говорит, if my devotee do some wrong thing, если мой преданный делает что-то нехорошо, don't не criticize. критикуйте его. I say he is a saintly person. Я утверждаю, что он святой человек. Right. This is a temporary mistake. Это просто временная ошибка. Not again and again doing it. Он не делает это снова и снова. And immediately he rectifies himself. И немедленно он себя поправляет. So Bihumangal is not perfect, Мангал несовершенен, but he coming very close. но он очень близко подобрался к совершенству. But now he is blind. И сейчас он слеп. How will he go to Vrindavan? И как же ему теперь добраться до He Вриндавана? cannot see the path. Он же не видит путь. But still, Krishna, 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 Но все-таки Krishna, он Krishna, повторяет Hare Кришна, Krishna, Hare Кришна, Krishna. Кришна. Still he's chanting. Он воспевает. I want to go Vrindavan. Я хочу во Вриндаван. So, anyone who want to go Vrindavan, anyone who want to do bhakti, Krishna also help that person. Человек, который хочет бхакти, Кришна такому человеку помогает. Krishna says in Bhagavad Gita, Tesham satata yuktanam bhajatam pritipurvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayantati. Krishna says, Кришна говорит, one who wants to serve me,
тот, кто хочет служить мне, I give him intelligence inside. я дарую ему разум изнутри. I destroy ignorance Я inside. уничтожаю невежество изнутри. Okay, Christina? Christina, right? Кристина, You think, I will chant. кто-то думает, я буду воспевать. Have you started? Вы уже начали воспевать на четках мантру? На четках. Anyway, chotko or no chotko, but anyway. Ну, как-нибудь, не обязательно на четках. If someone thinks I will chant, Кто-то думает, я буду воспевать. not now, later, Не сейчас, потом. but he wants, I will. Но он хочет, я буду Krishna воспевать. immediately take charge of that person Кришна немедленно берет его под свое крыло, because he wants. потому что он So хочет. Bilvamangal want to go back. Ведь Биламанга он хотел пойти в So Вриндаван. Krishna came there for him. И Кришна пришел за ним. But Bilvamangal doesn't know this is Krishna. Но Биламанга он не знал, что это Кришна. Krishna was very tricky. Потому что Кришна очень изворотлив, хитер. Devotee want to serve Krishna. Преданные хотят служить Кришне. But Krishna also find happiness in serving devotee. Но Кришна также испытывает счастье, служа преданным. But if devotee knows that is Krishna, they never accept. А если преданные узнают, что это Кришна, они никогда не примут его служение. So Krishna keep himself hidden. Right? Поэтому Кришна оставляет себя скрытым. In Bhagavad Gita, Krishna says, В Бхагавад-гите Кришна говорит: Naham prakasha sarvasya yogamaya samanvita. I am not revealed to everyone. я не открываюсь каждому. I cover myself by yogamaya, Krishna's Я mystic покрываю power. себя йога-майей, то есть своей мистической силой. So, small boy came to Bilvamangal. Маленький мальчик подошел к Биламангалу. Dadushka, where are you going? Дедушка, ты куда идешь? Dadushka's grandfather, right? Yeah. Where are you going? Куда ты идешь, дедушка? I want to go to Vrindavan. Я хочу во Вриндаван. Then the small boy said, I am also going. И мальчик сказал: а я тоже туда иду. Catch hold of my stick. Держите меня держите за мою палку. I will take you there. Я вас доведу. Krishna mostly have flute and always carry one buffalo horn and one stick У Кришны всегда есть флейта, буйволиный рожок и одна палочка. for moving the cows. Для того, чтобы поднять кору. So Krishna always have one stick. Поэтому у Кришны всегда есть палочка. So Bilvamangal catching that stick. Биламангал схватился за эту палку, And boy said, I'm going и Vrindavan. мальчик сказал: я иду во Вриндаван. So Bilvamangal walking with this boy must be so much talking, holding this stick. Биламангала шел вот с этим мальчиком, и наверняка они там общались вместе. So Krishna's fully spiritual body, right? У Кришны абсолютно духовное тело. With Krishna's cloth, Но одежда Кришны, Krishna's flower garland, его гирлянда, Krishna's stick, flute. его палочка, его флейта. Everything about him is also transcendental. Все, что в нем есть, это трансцендентно. So Bilvamangal holding the stick. Биламангал держался за палочку, Then so much he having realization, how is Krishna's name? и у него были пришли к нему такие реализации, каково имя Кришны. Madhura Meta Mongala Mongalanam Sukitna Gamavali Sat. Of all sweet things, the name of Krishna is Krishna. Of all sweet things, the name of Krishna is the sweetest. Из всех сладостных вещей имя Кришны самое сладостное. Right? Of all auspicious things, the name of Krishna is most Из всех auspicious. благоприятных вещей имя Кришны самое благоприятное. Many verses he making. Krishna's name is like this. То есть он очень-очень много стихов ему пришло на ум как, Tunde об имени Кришны. Tundavanirati Vitunate Tundavali Labde, like this. Khan Krod Kadambani Katate Kanabadiya Haspriya. I wish I had thousands of tongues to chant his names. Я бы хотела иметь 1000 языков, чтобы воспевать его His имя. name is so sweet. Его имя такое сладкое. So I wish I had thousands of tongues, Я бы хотела иметь 1000 языков, thousands of ears to drink that nectar. 1000 ушей, чтобы пить этот нектар и мед. So many verses he making. Krishna's name is like that. Он сочинил так много стихов об имени Кришны. Even though he's blind, how is Krishna's form? Несмотря на то, что он был слеп, он понимал, какова форма Кришны. What is it? Many verses are there. No? Очень много стихов он сочинил. What is it? I cannot remember. Мгм. Anyway, what is it? What's his Gopal Chudamani? This verse. It's there in the songbook. И в песенке есть такой стих. I can't remember anyway. But he always have flute. В этом стихе говорится, His lips что are у very него red. всегда есть флейта, у него Where's очень songbook? красные You have губы. Где песни? Дайте песни. No. Anyway, I need English. Anyway, I don't know.
He always wears so many jewels here. У него очень много браслетов на руках. No. He wears peacock feather in his У него forehead. павлиний перо. So charming. Он очень чарующий. So many of Krishna's name, his form, his leelas. То есть очень много стихов о его имени, об его возрасте, о образе и о его лилах. Krishna's name is like nectar. Имя Кришны подобно нектару. And when devotee chant Krishna's name with love, this is nectar for Krishna. И когда преданные воспевают имя Кришны с любовью, это нектар для Кришны. So this all poetry gives so much happiness to Krishna when Вся he эта hears. поэзия доставляет Кришне огромное удовольствие. So Bilva Mangal intoxicated, Его Мангала был опьянен. but Krishna also feels too much intoxicated. Ну и Кришна испытывал большое опьянение. Like even now, Krishna watching. What? Even Novosibirsk, 20-30 people hearing about me. И даже сейчас Кришна смотрит, в Новосибирске 20-30 человек слушают обо мне. You become happy. You become Он really happy. радуется. That's why in Harikatha, anyway, we feel one И happiness. поэтому в Харикатхе мы так или иначе испытываем счастье. Krishna is satisfied. И Кришна So we удовлетворен. also feel И something. поэтому мы тоже кое-что чувствуем. Anyway, so this poetry of Bilva Mangal give nectar in the ear of Krishna. И вот эта поэзия Билва Мангала доставила Кришна испытал нектар, слушая ее. So all these verses become one book. И все эти стихи вошли в одну книгу. Krishna, Sri Krishna Karanamrita. Называется она Шри Кришна Каранамрита, Because it put Amrit, nectar in the ears of потому что Krishna. он возложил нектар в уши Кришны. Амрита – это нектар. That book we still have И now. у нас вот эта книжка тоже есть. So Chaitanya Mahaprabhu brought that from South India. Brahma Samhita and this Krishna Karanamrita. Читание Махапрабху принес эту книгу с Южной Индии. Читание Самхиту из Кришна Каранамриты. Then Krishna said, now we're here in Vrindavan. И вот Кришна сказал, а теперь мы добрались до Вриндавана. Then Bilva Mangal think, how is it possible? Вилманга подумал, как это возможно. Bilva Mangal lived 3,000 kilometers in the south. Потому что он живет за 3000 километров к югу. And in 1-2 weeks he come to Vrindavan. И за 1-2 недели он уже дошел до Вриндавана. And he thinking, well, how am I having so many realizations of Krishna? И как так получилось, что у меня так много реализаций по поводу Кришны? And who is this small boy? И что это за маленький мальчик? He understand this is И он Krishna. понял, это Кришна. So he grabbed Krishna's hand. И он схватил его за руку. Now I got you. Я тебя поймал. But Krishna pulled his hand Но out Кришна вырвался, because Bilva Mangal's devotion is not perfect. потому что преданность Билвамангала несовершенна. He's not Siddha. Он не сидха. He's still Он practitioner, все sadhaka. еще практикующий садака. Krishna is only fully bound by the Siddha, like Krishna. Yasoda. Могут связать только сидхи, то есть такие, как мама Яшода. They fully capture Krishna, Они control полностью him. захватывают Кришну, подчиняют его себе. But Bilva Mangal's devotion is not that strong. Но преданность Билвамангала не настолько сильна. So when Bilva Mangal grabbed him, Krishna pulled his hand А out. когда Билвамангала схватил его, Кришна вырвался. Then Bilva Mangal laughed. И Oh, Билвамангала рассмеялся. I am old man, О, я старик, and you are a young boy. а ты маленький мальчик. This is not very hard for you to defeat me like this. Для тебя не так уж сложно меня победить. I cannot bind your hand. Я не могу связать твои руки. My devotion is not that standard. Моя преданность не такая высокая. But I will bind you in my heart, Я тебя свяжу в своем сердце, and you cannot escape и from ты не that. сможешь сбежать от меня. So in Bhagavad Gita, Krishna says, if you cannot always remember me, practice remembering. В Бхагавад-гите Кришна говорит, если ты не можешь обо мне постоянно помнить, то памятуй обо мне, то практикуй преданность мне. Our remembrance of Krishna is not natural Наше памятование о Кришне, оно неестественно, because we have forgotten for millions of потому years. что мы забыли о нем миллионы лет. Now we are in the habit of forgetting. Поэтому у нас сейчас привычка забывать о нем. But in mature stage, devotee cannot forget. Но на зрелой стадии преданный уже не может о нем забыть. Even if they try to think of something else, they cannot. То есть даже когда преданный пытается думать о чем-то другом, у него не получается. So in Bhagavad Gita, Gatiprad, still awake? Это правда, вы еще не спите? Krishna says, Manmana Bhava Madbhakto, always remember me. Кришна говорит, всегда помни обо мне. If you cannot always remember me, practice remembering. А если не можешь обо мне помнить, то практикуй преданность мне. That's what we are doing now, И это то, чем мы занимаемся сейчас. right? When is program here? Every Sunday. Здесь программа каждое воскресенье. In Novosibirsk, not in this place.
Yes, every Sunday devotees meet Да, каждое воскресенье преданные встречаются and they practice remembering Krishna. и практикуют памятование о Кришне. Hearing, Слушание, chanting, воспевание. paraspara anukatanam pavanam bhagavati yasa. When devotees meet, they speak to each other about Krishna. Когда встречаются преданные, они общаются друг с другом о Кришне. Smarantas smarayantas cha. They remember and they help others remember. Они помнят сами и помогают другим помнить. Agogam harim haram. By remembering Krishna, any bad thing in the heart, that is also destroyed. И благодаря памятованию о Кришне все плохое из сердца выходит. And utpalakatanu. And in mature stage, their hair stand on end and tears flow from their И на eyes. зрелой стадии у них вздыбаются волосы на теле и слезы льются из глаз. Okay, so now we are trying to become practitioners, sadhaks. И поэтому сейчас мы пытаемся стать практикующими садхаками. Ready, Tatiana? Татьяна, готова? Да. Mind is very restless. Наш ум очень беспокоен. Krishna asked to Arjuna how to control the mind. Арджуна спросил Кришну, как контролировать ум. It seems to me, Krishna, easy to control the wind or easy to control the ocean than to control the mind. Кришна, мне кажется, что гораздо проще контролировать ветер, чем контролировать ум. Right? Mind is very powerful. Потому что ум очень могущественный. Light comes from the sun. It takes 7 minutes from light to come from the sun to the Свету необходимо 7 минут для того, чтобы от солнца прийти на землю. 8 минут точнее. I think 192,000 miles per second. And 92,000 miles per second. 92 тысячи миль в секунду. 300 километров в секунду. По-русски 300 километров в секунду. This is not miles, he is giving kilometers. 92 тысячи миль в секунду. Speed of light, right? Это скорость света. 8 minutes it takes to come here. И это занимает 8 минут. But our minds can go to the sun in one fraction of a second. Но наш ум может достичь солнца за одну фракцию секунды, за одно мгновение. Sydney, Просто в Сидней может отправиться. Moscow, В Москву. 1 second we За go. одну секунду мы можем туда отправиться. Moon, На Луну. past. Прошлое. Mind is very powerful. Ум очень могущественный. And that mind will take us to heaven or to hell. И вот этот ум, он отправит нас либо в рай, либо в ад. Krishna says the mind is the cause of bondage or the mind is the cause of liberation. И Кришна говорит, что ум является причиной связывания нас с этим миром, и также он является причиной освобождения от этого мира. Mind is like a mad elephant. Ум подобен сумасшедшему слону. Sometimes going here, sometimes going. Иногда он идет туда, иногда сюда. If we cannot control the mind, cannot be peaceful. Если мы не подчиним себе ум, мы не сможем быть умиротворенными. So very hard. Это очень But Krishna сложно. says possible. Но Кришна говорит, возможно. How, Radhika? How is it possible Как это возможно, to Радхика? control the mind? Как подчинить себе ум? What Krishna says. Что говорит Кришна? By practice Практикуя. and renunciation. И благодаря отречению и практике. This is called abhyas, again and again. Это называется абьяс. Снова и снова. The same thing doing again. Делать одно и то же. By that and by renunciation. Вот благодаря этому и благодаря отречению. What is not helpful, give it up. А то, что не помогает нам на этом пути, нужно оставить. So in this age, especially, no one can control the mind. В нашу эпоху, в особенности, никто не может подчинить себе ум. Krishna says, Chanchala hima. Arjuna says, Chanchala himanaha Krishna. Oh, Krishna, the mind is very restless. Арджуна говорит Кришне, ум очень беспокойный. In previous ages, they tried to control the mind by meditation. В предыдущей эпохе люди пытались контролировать ум под медитацией, Mechanical yoga, Astanga yoga. механическим процессом йоги, аштанга-йоги. But these things not work in Kali Но Yuga. в Кали-йогу эти вещи не работают, Our lifespan is very short. потому что у нас очень короткая жизнь. What we had for breakfast yesterday? Что мы ели на завтрак вчера? Last week, Radnath, what you had for А на breakfast? прошлой неделе что у вас было на завтрак, Радхина? Бананы. You are lying. Ну, ты врешь. No one can remember. Никто не может запомнить. So in this age, easy process to control the mind is chanting names, В наш век очень простой процесс подчинить себе ум, especially hearing about Krishna. No?
Это воспевание святых имен, в особенности слушание We Кришны. have been here in 2 hours almost. Мы здесь 2 часа уже находимся. In 2 hours, Tanya, did you think of your son, И вот, Таня, эти 2 часа ты думала о своем сыне, job? о работе? We forget everything. Мы забываем это все. So topics of Krishna have that power. И у темы Кришны, о Кришне есть вот эта сила. No? If you go away, immediately mind what. Если вы отсюда уйдете, то немедленно As soon as class finishes. как только лекция заканчивается, сразу ум убегает. So by hearing, the mind is easily controlled. Поэтому благодаря слушанию очень легко контролировать ум. Therefore, it's the most powerful limb of devotion. Поэтому слушание самый могущественный вид преданного служения. The first way to serve Krishna is to hear about him. Первый способ служить Кришне — это слушать его. Okay? By that, mind become controlled. И вот этим можно подчинить себе ум. If there were 10,000 Buddhists meditating, Если будет сидеть 10 тысяч Будд и медитировать, and we stood up and shouted, Hare Krishna! а если кто-то придет и прокричит «Харе Кришна», All 10,000 Buddhists would think of Hare Krishna. и вот эти 10 тысяч буддистов начнут думать о Кришне. So this is proof the process of loudly chanting. This is the easiest process to control the mind. И это доказательство того, что процесс громкого воспевания — это самый легкий процесс контролировать ум. Madam, very late. А вы очень поздно пришли, мадам. So Kirtana Prabhav Smadana Hoibe. This loudly chanting Krishna's name, form, qualities, and activities, this is called Kirtan. Громкое воспевание имени, формы, образа и деятельности Кришны — это называется санкиртаном. And Kirtan is the easiest way to control the mind. Киртан — это самый легкий способ подчинить себе ум. If mind is purified and controlled, senses automatically control. Если ум очищен и подчинен, то чувства тоже автоматически подчинены. So Kirtana Prabhav Smadana Hoibe. By doing Kirtan, loudly chanting Krishna's name, form, qualities, and pastimes, then one can remember Krishna. А благодаря совершению киртана, то есть громкому воспеванию имени, формы, качеств и деятельности Кришны, человек освобождается. One more thing I wanted to speak tonight. Еще одну вещь я хочу сегодня рассказать. The mind, if can think of Krishna at the time of death, that person never takes birth again. Если человек будет думать о Кришне в момент смерти, он не родится снова. Krishna says again and again in Bhagavad В Gita, Бхагавад-гите Кришна говорит об этом снова и снова. Purma Janmana Vidita, he never takes birth again. Он говорит, он больше никогда не родится. No? Taddharma Paramamama, he achieves my supreme abode. И он достигнет моей верховной обители. Yaroslava, where we come from? Ярослав, мы откуда пришли? Vaikuntha? С Вайкунтхи? Да. From Вриндаван? Where the soul comes from? Откуда душа пришла в этот мир материальный? From spiritual growth. Oh, really? Really? Духовного Oh, мира. О, на самом деле? who told you А this? кто тебе вам это сказал? Why in Bhagavad Gita, Krishna says 6 times, one who goes there never comes back. И в Бхагавад-гите Кришна 6 раз говорит, что тот, кто туда однажды приходит, никогда не возвращается обратно. Make up your mind. Вы уже определитесь. But soul never come from Vaikuntha. Душа никогда не падает с Вайкунтхи. That's the spiritual world. One who goes there never comes back. Она никогда не возвращается из духовного мира. Тот, кто идет туда, не возвращается. So we should, smartavyo satato Vishnu, always remember Krishna. Всегда нужно думать о Кришне. There Помните. are only 2 rules in spiritual life. В духовной жизни есть всего 2 правила. Tatyana is asking, what about meat? What about this? Татьяна спрашивает, а что насчет мяса, что насчет этого? So many rules. Слишком много правил. But only 2 real rules are Но на there. самом деле есть всего 2 настоящих правила. Smartavyo satato Vishnu, always remember Krishna. Всегда помните о Кришне Vismartavyo najutachit, and never forget him. и никогда о нем не забывайте. Sarva vidinisadeo eteo vikikram. All other rules are servants of these 2. И все остальные правила — это слуги вот этих 2. So, if we don't think of Krishna, we'll have to think of something else. Если мы не думаем о Кришне, то нам приходится думать о чем-то другом. So, Christina, be careful. Поэтому, Кристина, будьте аккуратны. Okay? So, tonight I want to tell quickly one story. Я очень быстренько хочу рассказать вам сегодня еще одну It's историю. good for new persons, also Для good for новеньких old это persons. будет очень хорошо, и также для стареньких тоже. Like we sang this song, Bhaja Hure Mana. Oh, mind, think of Krishna, Мы worship пели Krishna. вот этот баджан, баджахурамана. О ум, помни о Кришне, думай о Кришне. Oh,
friend О, мой дорогой друг Ум. So, in ancient times, there was a king named Bharat. В древние времена жил-был один царь, его звали Бхарата. India is named even today after him. И сегодня, даже сегодня имя Индия зовется в его честь Бхарата. If you look at the Indian rupee, it says Bharat Varsh. Если на индийскую рупию посмотрите, там написано Бхарата Варша. So named after him. То есть Индия называется в честь этого царя. He was extremely wealthy. И он был очень сильно богат. He was king of the earth planet, Он actually. был царь, на самом деле, всей земли. These days, no one has that power. Сегодня никто не обладает такой силой. Donald Trump may try, but not possible. Да, но Дональд Трамп может попробовать, но даже это невозможно. But Bharat could do. He Но was that Бхарата much мог. powerful. У него было так много могущества. Very handsome. Он был очень So many красивый. wives he had. У него было множество жен, He was very beautiful. потому что он был прекрасен. He was in young age. И он был молод. He had unlimited cows, У него wealth, было бесконечное количество respect. уважения, коров. But he was devotee of богатства. Krishna. Но он был преданным Кришне. Therefore, he not felt happy by anything else. Поэтому ему не доставляло удовольствия ничто другое. So in young age, he gave up everything. И в своем юном возрасте он оставил все. Wife, children, property. Жену, детей, собственность. Christina, ready? Кристина готова? Anyway, even though we're married, still my mind should be like that. И даже если мы женаты или замужем, в своем уме мы должны быть такими. Mind only for Krishna. Мы должны отдавать своему только Кришне. And his renunciation was described Malavatyak. Его отречение, оно было описано как Малаватья. When you pass stool, stool is called mal. Когда вы испражняетесь, вот это испражнение называется мал. What's his name again? Как вас еще раз зовут? Huh? Денис. Dennis. When you go bathroom in the morning, how you feel? Когда вы ходите утром в туалет, как вы себя чувствуете? Come on, one happiness is there, right? Yes, he says good. Thank God, gone. То есть мы, когда мы это делаем, мы думаем, о, Господи, спасибо, оно ушло. Right? When you pass stool, you feel a relief, a happiness. Когда мы испражняемся, мы чувствуем облегчение, счастье. No one looks. Никто не смотрит. О, Such a nice stool. такой хороший стул. Very sad to see him go. Очень жаль с ним будет расстаться. He left. О, он уходит. When it goes, you feel relief, Нет, когда happiness. мы с ним расстаемся, мы чувствуем счастье и облегчение. So the king's renunciation was like that. И вот отречение этого царя было таким же. He felt happiness, Он relief. чувствовал облегчение оставить все. He not lamenting for what he left. Он не сокрушался потому, что оставил. He went to the Himalaya. No? И он отправился в Гималай. If you go from India by bus, if you go to Kathmandu, that village is there, Bharat Nagar. Если The вы village из is Индии отправитесь на автобусе в Катманду, там все еще есть эта деревня, куда он отправился. He went there to live. И он поехал туда жить. There was a river Gandaki. И там есть река Гандаки. There was a holy place. Это святое место. He made his ashram there. И он там сделал себе ашрам He was meditating, и медитировал там. chanting Krishna's names. Воспевал именно Кришну. He'd reached a high stage. И достиг возвышенной He said ступени. his heart became like a lake. И его сердце стало подобно озеру. No waves. Там не было волн. And in that, the black swan of Krishna was moving on his И lake. только черный лебедь Кришны двигался по этому озеру. And tears would flow from his eyes. И So слезы падали с его глаз. one day what happened? И что случилось He went однажды? to take drink Он хотел попить, and he saw a lion chasing a deer. и он увидел, как один лев гонится за оленихой. The king stood up. Царь вскочил, The deer was afraid of the lion. She went to jump across the river. и эта олениха, она испугалась льва и хотела перепрыгнуть реку. And very heavily she fell on the stones. И очень серьезно, жестко разбилась о камни. And when the king stood up, the tiger ran away. Но когда встал царь, то этот лев, он убежал. The deer was pregnant. Эта олениха была беременной. When she hit, she gave birth. И
И когда она ударилась о камни, она родила. The baby went in the river. Oh, Это Janava, олененок. welcome. И этот олененок попал в реку. О, Джанова, добро пожаловать. Where were you yesterday? Где ты была вчера? Zek. Здесь. So the king rescued the deer from the river. И вот этот царь, он спас этого олененка из воды. Deer is very sweet, a baby deer. Олененок маленький, очень Right. сладостный. Remember we saw at Zoo Park 2 days ago. Помните, 2 дня назад мы ходили в зоопарк? Там But he тоже not были came to us. оленята, но он к нам не подошел. It's very sweet. Очень красивый, сладостный. So the king took the deer home. И вот этот царь забрал этого олененка домой. Then deer, something. I'm И hungry. этот олененок плакал, потому что он был голодным. The king went and picked soft blades of grass, И царь собирал самые нежные травинки для этого олененка. feeding. Выкармливал его. Nighttime he slept. Ночью он спал. Deer is like hot water bottle, Was like hot bottle. electric blanket. Олененок был как грелка для него. King developed so much affection for the deer. И этот царь развил такую привязанность к этому олененку. Even when he would sit to meditate, Иногда он даже сидел и медитировал he would think, where is the deer? и What's думал, it? а где же мой олененок? And deer would also sometimes come И этот олененок также иногда приходил к нему with soft horns. и своими мягкими рожками тыкался в него. The king would, oh, you are a very naughty fellow. И тогда царь говорил, о, ты такой шалунишка. He would pick him up and hug. И брал его и обнимал. Then the king became so much attached to the deer, И вот так этот царь очень привязался к этому олененку forgot his и meditation. забыл о своей His медитации. mind became distracted. Его ум отвлекся. Deer grew up slowly, И постепенно этот олененок рос and ran away. и убежал. Puberty. When children grow up, То есть по достижении определенного возраста дети уходят. hormones come. Гормоны начинают играть. И уходят в лес. The deer ran away. И вот этот олень убежал. King became mad. Царь обезумел. Where is my deer? Где же мой олень? I cannot live without Я him. не могу без него жить. No, he'd given up everything. Он оставил все. Like Bilvamango, right? Как был Роман. But for the deer. Но эта привязанность у него была к оленю. No. Actually, Jiva Goswami writes, Джива Госвами описывал, how could someone catch the mind of Bharat like that? как кто-то мог захватить ум Бхараты вот таким образом. So this deer was Krishna personally На самом деле этот олененок был самим Кришной. to teach this world a lesson. И он обернулся олененком, чтобы преподать миру урок. So Bharat was searching the forest. Where is my deer? Бхарата по лесу ходила и сказала, где же мой олененок? He died. И вот он умер. And Ego, what happened to him? И Егор, что с ним произошло? What did he think of when he О чем он died? думал, когда умирал? About Deer. 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 He died and took birth as a deer. Он умер и родился олененком. Оленем. Krishna says, Yo yo yam yam smaribhavam chatatanti kalevalam tam tam vivaisasti kuntaya samatad baba bhavata. What you think of the time of death, Arjuna, your mind will take you there without a doubt. Кришна говорит в Бхагавадгите, Арджуна, то, о чем ты будешь думать в момент смерти, вот туда тебя ум и притащит в следующей So жизни. if devotees always hearing about Krishna, they will go to him. Если преданные все время слушают о Кришне, то они And we're гордятся. thinking of something else, Они придут к Yaroslava, Кришне. Ярослава, думайте о чем-то еще. we will go there. Вот о чем думаете, туда и Mind пойдете. will carry you. Ум нас туда унесет. Bharat became a deer. Бхарата стал оленем. No. Like Bilvamango could remember Но так же, как Билвамангала мог помнить from last life. с прошлой жизни. Bharat could also И remember. Бхарата тоже мог помнить свои He поступки was в not in прошлой ignorance жизни. like an ordinary deer. Он не был в невежестве, как обычный олень. He lamenting. Он сокрушался. Чистый идиот. Чистый идиот. Pure idiot. Чистый идиот. Чистый идиот. Дурак. Idiot. Termos. Very nice word I learned. Очень хороший, много хороших слов я узнал. I was king of the earth. Я был царем I земли. gave up everything. Я оставил все. Because of attachment to a deer, I am now a deer. Но из-за привязанности к олененку я сам теперь стал оленем. He could remember. Он мог помнить.
Most people, we cannot remember our last life Большинство людей не помнят свои прошлые жизни, because we want to forget потому что мы хотим забыть о них. Krishna. So Krishna gives forgetfulness. Мы хотим забыть, и поэтому Кришна дает нам забвение. But who wants to remember, Krishna gives Но тот, remembrance. кто хочет помнить, Кришна дает ему память. Right, Lada? Да, ладно. Remembering or forgetting? Помните или забываете? So, he ran away from his mother. И вот он сбежал, вот этот олень, уже Барата, он сбежал от своей мамы. He went to live in the ashram of the devotees. И пошел жить в ашрам к преданным. Because devotees are always speaking about Krishna. Потому что преданные всегда говорят о Кришне. And he hearing everything. И он слушал все. But he waiting when this body will be finished. И он ждал, когда это тело умрет. After some time, there was a forest fire. Через какое-то время случился лесной пожар. He entered the fire, gave up his body. Он вошел в этот пожар и оставил тело. Again, he got the human form. И снова он получил человеческое тело. Because human form is best for devotion. Потому что человеческое тело лучшее для преданного служения. Great gift of Krishna. Это большой подарок Кришны нам. Don't waste it through the kurits. Поэтому нет, растрачивайте его на курение. Kuritsa or the kurits. На курение. Korenya. Don't waste this Не chance. растрачивайте этот шанс. So Bharat took birth again as human. Барата снова родился как человек. Again in a high family. И снова в возвышенной семье. But he learned his lesson. Но он уже выучил свой урок. So he pretended to be a Turmos. И поэтому притворился тормозом. He knew everything. He had perfect knowledge. Он все знал, у него было совершенное знание. But in this world, if you're expert, everyone engage you in service. Но если ты в чем-то искусен в этом мире, то все пытаются тебя занять чем-то. Right? Katerina, quite expert, it probably seems. Кристина, вы Кристина. наверняка в чем-то искусны, в чем-то вы Right? хороши. Parents have any problem, who they call? Если у родителей проблемы, кого они зовут помогать? Christina, help me. Christina, computer broken. Кристина, у нас компьютер сломался. Christina, medical problem. Мы заболели. But if you were Turmos, they would leave you alone. Но если вы дурочка, то никто вас не беспокоит. Next life, be a Turmos, no? Поэтому в следующей жизни постарайтесь быть тормозом. So he did it deliberately. He knew. И вот он знал об этом, и поэтому он так Actually, he сделал. was perfect at На soul, самом but деле он был совершенно acting like душой. Turmos. Но он действовал как тормоз. His father had many hopes. Его отец возлагал на него большие надежды. My son will be a great pundit, a great Vedic scholar. Мой сын будет большим пандитом, будет великим ведическим ученым. But no. Но Барат сказал мне, His father tried 6 months to teach him one mantra of the Gayatri. его отец 6 Six месяцев months. пытался обучить его одной гайтри мантре. But could not do. Барат Could не not. смог выучить. He was always enthusiastic. Он все время был полон He энтузиазма. was strong like a Он bull. был очень силен, как бык. No. But anyone asked him to do anything, he would do. Happily. И кто бы его о чем бы ни попросил, он делал. But he'd always do it in such a way no one asked him again. Но он это делал так, чтобы никто больше к нему не обратился никогда. So everyone called him Jar Bharat. Jar means Turmos. И все его звали Джара Барата. Джара означает дурачок, юродивый. His father died. Его отец умер. He had many stepbrothers, У него было очень много half-brothers. сводных братьев. Right? As soon as you have money, when you have money, everyone asks, how are you? Пока у вас есть деньги, все вас спрашивают, как дела? When you have nothing, А когда у вас people есть say, who are деньги, you? люди спрашивают, ты вообще кто? Right? And Nandamoy, young and beautiful, everyone asks, how is it Nandamoy? Да, нам думают, когда молодая, красивая, все спрашивают, как ты? When we become little stardy, everyone says, who А are когда you? мы стареем, все спрашивают, так ты кто? And kicking like football. И выпинывают вас, как мячик на футболе. So everyone neglect him. То есть все пренебрегали. He cannot do anything. Потому что он ничего не мог They делать. give him the old food, the stale food, the burnt food. Они давали ему подгоревшую пищу или какую-то уже сгнившую. He never complained. Но он никогда не жаловался. He ate happily, Он просто ел, был always счастлив. happy. Всегда был счастлив. He never took bath. Он никогда не принимал омовение. He was like a fire, like a diamond covered by mud. То есть он был подобен бриллианту, который покрыт глиной, землей. No one could understand И his никто не position. мог понять его положение.
One day the king of Pakistan was going through Bharat's village. Однажды царь Пакистана проходил через его деревню. That time was called Sindhu Desh. Его в то время ее называли Синдудеш. This village was called. Эту That деревню, area. эта местность называлась Синдудеш. Right? That's the name the Muslims gave. Sindhus became the Hindus. Это имя, которое дали мусульмане этой местности, то есть хинду стали синду. Right? Who lives on this side of the Indus River become the Hindus. Те люди, которые живут по эту сторону реки Инд, они стали синду. So the king was being carried in palanquin. И царя несли на большом паланкине. На паланкине. One carrier became sick. И один из носильщиков заболел. They need a new spare tire. Им нужен был новый spare tire. You know, one tire is broken, you take the new one out of the back. Им нужно было запасное колесо. Запаска нужна была. Bharat was huge, like А a Бхарата bull. было очень большое. Hey, Termos, come here. Эй, ты, Тормоз, иди сюда. He always enthusiastic. Он всегда чувствовал энтузиазм. Carry. Давай, неси. He carry. И он понес. Actually, he's not making like that. На That's самом деле, конечно, он так не делал, как я. he carrying. Right? И вот он понес. But he have his own mood. Но он был в своем настроении. So many insects, he don't want to tread on them. Он не хотел наступать ни на одно насекомое на своем пути. Right, Lisa? Да, Лиза? Compassion, Сострадание, affection for all. любовь ко всем, Become the friend of all. стать другом каждого. Right? So he had that vision. Вот у него было такое He would видение. not step even on an ant or И он не insect. хотел наступать ни на одного муравья или другое насекомое. All other carriers, leve, 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 plave, leve. Все остальные носильщики, они шли в ногу. Левой, левой, левой. Plave, leve. Правой, левой и так далее. But Bharat different. Но Бхарата был другим. Plave, plave, leve, leve, leve. Он все делал наоборот. Правый, правый, правый. So the king on the inside, he's like this. Из-за этого царь внутри паланкина его потрясывало. Hey! What doing? Carry properly. Эй, ты нормально неси? King is very angry. Carry properly. Царь очень разозлился. All carriers became afraid. И все носильщики очень испугались. We are not doing king is the novichok. Вот царь, это не мы, это вот этот новичок. He is doing. Вот это он все так вот. Then king spoke many insulting words to И Bharat. тогда царь начал оскорблять. Oh, my dear brother, О, мой дорогой брат, you are very weak and thin. такой слабенький, тоненький. You are experiencing great difficulty carrying the palanquin. Ты испытываешь такие сложности, неся этот паланкин. I know you are carrying properly, but these other 8, they are not doing properly. Я знаю, ты все делаешь правильно, а вот эти все 8 остальных, это они все делают не так. Like insulting. Вот так он его оскорблял. But Bharat not become affected. Но на Бхарата это не повоздействовало. The king said, carry properly. И царь сказал, неси нормально. You know who I am? Ты знаешь, кто я I такой? am the king, Я царь, and you are the Rab. а ты раб. If you don't carry properly, I will kill you. Если не Take your будешь life. нести как следует, я тебя... Take your life. Я тебя убью. Я заберу твою жизнь. Not care. Но Бхарате было все равно. He have no fear. Ему было не He страшно, knows I'm not this body. потому что он знал, что он не это тело. Again, he's carrying. И снова он понес. We were saying to Tatiana, И мы вот говорили Татьяне, this body have to go one day. что так или иначе однажды этому телу придет конец. I should not give up what is eternal just to protect something which is temporary. Мы не должны оставлять что-то вечное, просто чтобы защитить что-то временное. So a high-class person never give up their principles. Never. Поэтому возвышенные люди никогда не оставляют свои принципы. Никогда. Like Didi, Как Диди. never change. Никогда не меняется. Fixed. Она неизменно зафиксирована. So again, he doing same. Plave, Он plave, сделал то же level. самое. Снова шел не в ногу. King became very angry. Царь очень разгневался. I will take your life. I Я will kill заберу you. твою жизнь, я убью тебя. Are you mad? Are you a Ты что, fool? сумасшедший? Ты что, дурак? Then Bharat answered, И Бхарат ответил: Oh king, I am not a fool. о, царь, я не дурак. I am a liberated soul. Я освобожденная душа. But you are the fool. А вот ты дурак. Your words make no sense. Потому что в твоих словах нет смысла. You have no knowledge. У тебя нет знания. You said I'm very weak and thin. Ты говоришь, что я очень слабый и тощий. You said I'm having great trouble carrying the palanquin. Ты говоришь, что мне очень тяжело нести паланкин.
But I am not carrying anything. На самом деле я ничего не несу. This body is carrying. Это тело несет. But I am not А carrying я anything. ничего не несу. This is first step in spiritual life. Это первая ступень духовной жизни. Soul is not the doer. Душа не деятель. This body is doing. Это тело So деятель. Bharat said, I am not carrying И anything. Бхарата сказал, я ничего не несу. I am experiencing no trouble at all. Я совершенно не испытываю проблем с тем, чтобы... This journey has nothing to do with me. Это путешествие вообще никак ко мне не I относится. am not fat Я не толстый, or thin, я не тощий, tall, я не высокий small, и не низкий. male. Я не мужчина Female. и не женщина. I am unaffected by death, На меня не воздействует смерть, birth, ни рождение, hunger, ни голод, sleep, ни сон, disease, ни болезнь, old age. ни старость. These have nothing to do with me. Все это не имеет ко мне отношения. I am the soul. Я душа. But you are the fool. А вот ты дурак. You said, I am king Ты говоришь, я царь, and that I am your servant. а я твой слуга. But kingness is foolishness. Но царь – это глупость. One who knows the truth knows these are all temporary Тот, кто знает истину, он знает, что все это временное положение and not real, и не настоящее. like things seen in a dream. Как кто-то видит сон, например. So I am not fool, you are the fool. Поэтому не я дурак, а ты дурак. No, if one ball sits on top of another ball, Если один мячик сидит на верхушке другого мячика I'm king, listen to me, do и what I say. говорит, я царь, слушай меня, делай, что я скажу. What is this body? A ball of earth. Что такое наше тело? Это просто кусок земли. And for that you have so much pride, so much И вот attachment. этим ты так гордишься, к этому ты так привязан. For this body, Этим телом this is proof you are the fool. это доказательство, что дурак здесь ты, а не я. Then King said, Bharat said, И Бхарата сказал, you ask me if I'm mad. спроси, сумасшедший ли я? If I am mad, what's the use in your punishment? Если я сумасшедший, то в чем смысл твоего наказания? So you are double fool. Поэтому ты будешь вдвойне дурак. If you beat a mad person, there's no benefit. Если ты бьешь сумасшедшего, то в этом нет никакого смысла, потому что он сумасшедший. You said, am I dead despite the life in the body? Okay, don't worry. And many things Bharat answered. Много чего Бхарата сказал. No. King became astonished. Царь был ошеломлен. Immediately he got out of his palanquin. И немедленно он вышел из паланкина. I am not afraid of death, the king said. И царь сказал, я не боюсь смерти. I'm not afraid of, I can fight with Indra, Shiva, anyone. Я могу сразиться с Индрой, с Шивой. I only have one fear, У меня только один страх. offending great personalities. Оскорбить великую личность. Who are you? Кто ты? You look like a Turnwas. Ты выглядишь как But Тормоз. by your words I can understand you are not. Но, слушая тебя, я понимаю, что ты не Тормоз. Everything you said is perfectly, this is the conclusion of all the scriptures. Все, что ты говоришь, совершенно, и это заключение всех писаний. Like this, Bharat gave knowledge to the king. Таким образом, Бхарата дал знание царю. We are also hearing this knowledge, И мы тоже слушаем это знание, but we cannot fully practice. но мы не можем его практиковать полностью. So Bharat gave beautiful advice. И Бхарата дал прекрасный совет. Naja Naja Jaladvita Surja. O king, this knowledge is not understood by austerities, О царь, это знание нельзя выучить аскезами, получить благодаря or аскезам, by worship of the sun or the moon. или поклоняясь солнцу или луне. Right? Moon control the mind, Луна контролирует ум, sun control the senses. а солнце контролирует чувства. When sun rises, we rise. Когда солнце встает, мы тоже встаем. When sun sets, we Когда set. солнце садится, мы засыпаем. So this knowledge is beyond the mind, beyond the senses. Это знание, оно за пределами ума и чувств. It cannot be understood by austerities. Его нельзя обрести благодаря аскезам. Vina Mahatpada Rajobhishekam Niskinchanasyadina Brinityapa. But if we take the foot dust of a great personality, you can understand this Но knowledge. если мы возьмем пыль с лотосных стоп великой личности и возложим себе на голову, то мы можем его понять, это знание. So book knowledge is one thing, but for realization we'll have to come to Guru. То есть читать знания из книжки – это одно, а реализация, когда мы слушаем из уст гуру, это совершенно другое. Guru should be qualified. Но гуру должен быть на должном уровне If we serve them квалификации. without duplicity, we can get that. Если мы служим ему искренне, без лицемерия, то мы это обретем.
Okay. Very late. Сейчас уже очень поздно. Tomorrow night is last program. Завтра вечером последняя программа. Are there any questions from the people? Есть ли вопросы? Yes. Получается, если вот предыдущая история, если в прошлой жизни он был воевать, как у него остались чувства Кришны, которые пробудились потом? Bilamagala Thakur. Previous life he was Mayavadi, like a Vaitavadi or something. How could in the next life he feel something towards Krishna? You said that it's awakened. Because he was liberated. Потому что он был освобожденный. Krishna says, Brahma Bhuta Prasannatmana Sachitina Kangsati Sama Sarveshu Bhutisu Madbhaktim Labatem. Krishna says, who doesn't hanker or lament anything. Кришна говорит, что тот, кто ничего не ищет и не сокрушается ни о чем, who is happy in all circumstances, тот, кто счастлив в любых обстоятельствах, he can get my devotion. он может обрести мою преданность. He's like- Обрести преданность мне, If he gets some association, если он получает какое-то общение. like dry grass, Как, например, сухая a трава. little bit of match. Немножечко подожди, и она уже вспыхнет. So his heart had no desire. Его желание, в сердце Only the не было curse, the желания. babnik. Его только вот прокляли бабники. But Chintamani's words was like the spark. Но слова Чинтамани, они были как искра, которая подожгла его. There's one verse he wrote, it's in Chaitanya Charitamrita. Есть один стих, который он написал в читании Чаритамрити. Advaita Vete Pate Upashyamana Swananda Singhasana Labda Diksha. He said, Он говорит, I was the guru. я был гуру. Like this seat is called a Singhasana, Вот это сиденье называется симхасана. Ну, какой-то like a throne. трон называется I симхасана. was sitting on the throne of my own ecstasy. Я сидел на троне собственного экстаза. I was worshipped even by other liberated souls. Мне поклонялись другие освобожденные души. But I don't know what happened to me. Но я не знаю, что со мной случилось. One naughty boy, Один шелудивый мальчик, very dark, очень темного цвета тела. and he uses some strong words for Krishna. Он использует очень, Very restless boy. is а, Krishna. очень такие сильные характеристики. I was there. Очень беспокойный мальчик. Я был там. But this naughty Krishna, Но это беспокойный, шаловливый Кришна by force, turned me into his girlfriend. turned me into his girlfriend. Он, этот мальчишка, он совершил, он меня обратил в свою девушку, свою возлюбленную. Dasi Krip, he said, Даси Крипа. like Gopi Bhav. То есть он получил Гопи Бхаву. Such is Krishna's beauty. Вот такова красота Кришны. Okay. But main thing, he had no desire. No. Самое главное, что у него не было желания. So very quickly he could change. И очень быстро он смог измениться. We are we are opposite, no? So much Но мы desire. противоположны, у нас очень много желаний. So difficult for us to И change. поэтому для нас очень сложно измениться. Okay, anything else? Many things we covered this class. No? Мы сегодня захватили очень много тем. Main thing is devotion is never lost. Но самое главное из них это то, что преданность никогда не утрачивается. Who did devotion this life and previous life, they can come in association of devotees. Все, кто занимался преданностью в прошлой жизни и в этой жизни, он Come in association of devotees. он начнет общаться с возвышенными преданными. And by association of devotees, one gets devotion. И благодаря общению с возвышенными преданными он обретет преданность. And can understand the importance of remembering И Krishna. тогда он сможет понять важность памятования о Кришне. Go Premanande. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hari Bol, 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 Go Premanandi. Thank you. Anandamoy, come for Kartik. Анандамой, приезжайте на картику. Huh? Сварупа оплатит мне билет, я еду. No, Swarupa paid for my ticket. then- Sarup, yes. Да? Друг. Yes. Если best friend of mine. But you have to stay with us. Но вам нужно жить будет с нами. Krishna Balaram. Кришна Баларам Мандира. Da, Krishna Balaram. Вместе. Da? Хорошо, да. Okay, good. Все, Сварупа, подбежал. Any question or anything, Prasad? У кого-нибудь может быть есть.